إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. میرے انتہائی قریب عزیز دوستوں اور جمعیت علماء مغرب بنگال کے صدر محترم اور مختلف جماعتوں کے ذمہ دار حضرات کی موجودگی میں آج جمعیت علماء مغرب بنگال کی طرف سے ایک نمائندہ اجتماع 100 سالہ کی تقریبات کا ایک حصے کی شکل میں منعقد ہو رہا ہے۔ ایجنڈے کے مطابق بہت سی چیزیں آپ نے سنی اور دیکھی۔ اعلامیہ میں بھی جو حضرت مولانا صدیق اللہ صاحب نے پڑھا ہے، جسے آپ کو سنایا ہے، پیش کیا ہے، اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہوئے۔ ہمارا ملک تاریخی اعتبار سے بھی، خدمات کے اعتبار سے بھی اور اہمیت کے اعتبار سے بھی، خوبصورتی کے اعتبار سے بھی بہترین ملک ہے۔ دنیا میں اس کی اپنی کوئی نظیر نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ بے شمار خرابیاں ہیں، بہت ساری کمزوریاں، لیکن ان خرابیوں اور کمزوریوں کے باوجود جب آپ دنیا کا جائزہ لیں گے تو ایسا ملک آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس وطن عزیز کو، ایک بات اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ہم اپنی مرضی سے کسی ملک میں پیدا نہیں ہوئے، اپنی مرضی سے کسی خطے میں ہم پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اپنی مہربانی سے جس علاقے کو، جس خطے کو ہمارے لیے پسند فرمایا وہاں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے پیدا ہونا چاہتے تو ان مقامات مقدسہ کا انتخاب کرتے جن کے لیے ہم تڑپتے ہیں، لیکن میرے رب نے، ہم سب کے خدا نے اپنی مرضی سے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے اس ملک میں ہمیں پیدا فرمایا۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے اور اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، یہ ملک ہمارا، ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، اس کے کرایہ دار نہیں۔ اس ملک کی آزادی میں 26 جنوری آ گئی، 1950 26 جنوری کو اس ملک کا نظام جمہوری نظام بنایا گیا۔ اس جمہوری نظام کے مطابق ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں اور وہ حقوق سب کو دیے گئے۔ ایک دستور ساز کمیٹی نے جمعیت علماء کی جنرل سیکریٹری مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سہارنی رحمۃ اللہ علیہ شامل تھے۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آنے والی 26 جنوری کو اپنے علاقے میں اس جشن جمہوریہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے اور پوری قوت کے ساتھ اپنے اکابر کی قربانیوں کو شمار کرائیے اور بتلائیے۔ یہ دو قومی تہوار ہمارے ہیں۔ 15 اگست 1947 کو ملک کو آزادی ملی، 26 جنوری 1950 کو ملک کا جمہوری نظام بنایا گیا۔ آپ حضرات کو یہ اچھی طرح سے واقفیت ہے کہ 1857 کے حالات کے بعد 1866 میں کس طرح کے حالات پیدا ہوئے اور 1866 میں ایک انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی۔ استاد شاگرد دونوں محمود، پڑھنے والے نہیں، پڑھانے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے والے کے ذریعے سے جب پھر اسی مدرسے میں پڑھانے کا عمل شروع کیا ہے تو 1878 میں انجمن سماعت کی تربیت بنائی، مولانا عبد اللہ سندھی کو اس کا ذمہ دار بنایا اور دنیا میں 25 سال تک کلام وطنی کی زندگی گزاری اور نفسات المعارف القرآنیہ جمعیت الانصار 23 نومبر 1919 کو لوگوں نے مل کر کے 26 ایسی بابرکت شخصیات جن میں مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کے بعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں جمعیت علماء کی بنیاد ڈالی گئی۔ باضابطہ آج 105 سال ہونے والے، بے ضابطہ 300 سالہ اس کی قربانیاں۔ یہ ملک آزاد ہوا، اس ملک کی آزادی میں بے شمار علماء کو جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا۔ پشاور کے قصے خانی بازار سے مدناپور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر داڑھی ٹوپی والوں میں لاشیں نہ لٹکتی ہوئی ملی ہو۔ تو میرے بھائیوں، کسی طرح سے مایوس اور بد ہمت ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابھی آپ نے
वादन साहब के जरिए से जमीयत कलम का प्रदर्शन देखा। अपने नौजवानों को मुनज़्ज़म कीजिए, नौजवान को सेहतमंद बनाइए, नौजवान को नफाबख्श बनाइए, नौजवान को ताकतवर बनाइए, नौजवान को इस मुल्क के लिए, मुल्क मिल्लत के लिए नाफे बनाइए। हमारा नौजवान सेहतमंद होगा, हमारा नौजवान जफाकश होगा, हमारा नौजवान जो फिक्रमंद होगा, हमारा नौजवान इस मुल्क के लिए, मुल्क मिल्लत के लिए जो नाफे होगा, सबसे पहले उसको अपनी जात के लिए नाफे होगा, अपने वालिदैन के लिए और अपने इस मुल्क के लिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है, कभी जमीयत कलम का भारत स्काउट एंड गाइड के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह आगामी दफा जिसको मुजाहिद मिल्लत भी देखा था, जिसको फिराई मिल्लत हज़रत मौलाना सदरी साहब ने सोचा था, आज के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब ने अमली तौर पर उतार दिया है और आप उसकी छोटी सी जगह देखी। आप अपने नौजवानों को मुनज़्ज़म बनाइए, मुस्तहकम बनाइए, जज्बे खिदमत खल्क़ से इनको तैयार कीजिए, तरीक़े खिदमत खल्क़ से इनको आमदीन के लिए हौसला बख्शिए। इंशाअल्लाह सुनो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद आपके साथ आएगी और अल्लाह ताला हमें कामयाबियां अता फरमाएंगे। मायूसी और ईमान ये दो चीजें एक सीने में जमा नहीं हो सकती। अगर सर्दियों में रात बड़ी होती है, सूरज निकलता है और गर्मियों में जब दिन बड़ा होता है तो सूरज डूबता है। सूरज उनका भी डूबा है जिनके जमाने में कभी सूरज नहीं डूबता था, सूरज इनका भी डूबेगा। कितने बड़े बड़े फिरौन बन चुके हैं, तो हरगिज़ मायूस और परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह है, वही रहने वाले। हम दुनिया के लिए नाफे हो जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएंगे, मुल्क मिल्लत के लिए हमें नफा होगा। आज दुनिया के वो लोग जो किसी वजह से इस्लाम और मुसलमानों से मुतनफ़िर और बदगुमान हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी बदगुमानियों को खत्म फरमाए। अल्लाह के साथ से उम्मीद है कि क़यामत तक इस दीन को बाकी रखेंगे। ये दीन उसी वक्त खत्म होगा जब सूरज बजा मगरिब के मशरिक से मगरिब से शुरू हो, उससे पहले ये दीन खत्म होने वाला नहीं। आखिरी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत में अल्लाह ने आपको पैदा किया। हम आपको उस दायरा किरदार के जरिए से दुनिया के दिल को जीतना है, मजबूत और सेहतमंद नफाबख्श बन करके इंशाअल्लाह हमें करामत होना है। आप देखेंगे एक वक्त आएगा जो लोग आपसे बदगुमान, उनकी बदगुमानियाँ खत्म होंगी। अल्लाह ताला आल इस्लाम की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला इस मुल्क को बदअमनी से महफूज फरमाए, अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन कायम फरमाए। आज भी जिस हौसला और जज्बे के साथ यहाँ तशरीफ लाए, आप वापस जाएं अपने इलाकों में, अपने अपने खित्ते में, अपनी अपनी जगहों में। जमीयत उलमा के साथ आपकी वाबस्तगी जो नजर आ रही, उस वाबस्तगी को अपने लिए आप दीन समझ करके उससे वाबस्ता हो। जमीयत उलमा तमाम दीनी तहरीकों की मुआमिल और मुहामिल जमात है। जमीयत उलमा से वाबस्तगी ये हमारी आखिरत है। जमीयत उलमा से अपने आप को वाबस्ता रखें। आपके पास वो झंडा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के वक्त इस्तेमाल करवाया था। दीनी तालीम बोर्ड के विधान को आप मजबूत कीजिए। अगर आप अपनी नस्लें, आपकी अपनी औलाद, अगर आने वाली नस्लें सही अकीदा रहेगी, ईमान के साथ पुख्ता रहे और मजबूती के साथ मुताबिक रहे, उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत अदा करेंगे। और अगर आपने छोड़ दिया, अपने नस्लों को फिक्र आप नहीं की, तो आप यकीन मानिए कि सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से मेरी आपसे गुजारिश है कि दीनी तालीमी बोर्ड के तहत या जो भी निज़ाम हो, छोटे बच्चों के लिए मकातिब को मजबूत कीजिए, मुनज़्ज़म कीजिए, मुस्तहकम कीजिए और खुद तफील कीजिए, ताकि हमारे बच्चे का अकीदा, हमारे बच्चे बुनियादी तौर पे अकीदे की पुख्तगी उनके अंदर पैदा हो। और हर मुसलमान को इतना इल्म सीखना फर्ज है जितना हम इस्लाम पढ़ते हैं। ईमान अजमल और ईमान मुफस्सल ये हमारे लिए जरूरी। आप मकातिब को कायम कीजिए। मदारिस में अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतों को स्कूल के जरिए से निज़ाम शुरू किया है, आप उसको अपने हाथ में कीजिए। जमीयतों को स्कूल के जरिए से